بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 نمبر حدیث شریف ہے عن شبرمہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شبرمہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو الصبیان الصلاۃ، کہ مرو کا معنی ہے حکم دو، الصبیان بچوں کو، الصلاۃ نماز کا، اذا بلغوا 7 سنین جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، یعنی 7 سال کی عمر میں جب بچے پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ وَإِذَا بَلَغُوا 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، فَضْرِبُوا عَلَيْهَا، تو ان کو سزا دو، ان کو مار بھی سکتے ہیں، ان کو ضروری سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اخرجہ ابو داؤد ترمذی۔ یہ جو حدیث پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا، یہ ابو داؤد اور ترمذی دو مصنف ہیں احادیث کے، انہوں نے اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا جو پیچھے ہم نے پڑھ لی ہے۔ ولفظہ، اور ترمذی نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اسی مفہوم میں وہ یہ والے ہیں کہ علموا الصبی الصلاۃ ابن 7 سنین، کہ بچے کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کا ہو جائے۔ وہاں تھا نماز پڑھنے کا حکم دو، یہاں یہ کہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے سکھاؤ نماز۔ وَضْرِبُوا عَلَيْهَا ابن 10، جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر وہ سکھائی ہوئی نماز کو نہ پڑھے تو اس کو پھر سزا دو۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہ حدیث قولی ہے، آپ کا فرمان اس میں موجود ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز جو ہے نا، یہ 7 سال کی عمر سے اور 30 سال کے درمیان جو تین سال کا 10 سال کے درمیان جو 3 سال کا عرصہ ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایز اے ٹریننگ ہے، کہ ویسے تو والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے جس عمر میں بھی نماز پڑھنے لگ جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ بعض بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں اور 5-6 سال کے ہوتے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن کچھ لیمیٹیشنز ہیں، جس طرح بندے کی بلوغت کی عمر ایک شرع نے متعین کی ہے اور جس کے بعد احکام نافذ ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعین کیا ہے کہ کس عمر میں جا کے نماز کا آغاز کیا جائے۔ یعنی 7 سال کی عمر میں آپ اسے سمجھانا شروع کر دیں، بتانا شروع کر دیں اگر پہلے نہیں پڑھی سکھائیں، اور 10 سال کے بعد تو اس پر نماز کے احکام لازم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو قید کر دیا جائے، اس کو مارا جائے، سزا دی جا سکتی ہے۔ اور کیونکہ نماز جو ہے یہ ہی بندے اور مومن کے درمیان جو ہے نا، جو کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے، اور امام ابو حنیفہ کا تو قول یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو قید کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو سزا دو تعدیباً، کیوں نہیں وہ نماز پڑھتا۔ تو ایک ضروری امر ہے، اس کی طرف کبھی بھی انسان کو کسی بھی حوالے سے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ 6 نمبر حدیث شریف ہے عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سے سیدنا امیر معاویہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی
समझ अता फरमा देता है। अब हमारे यहाँ जो खैर का तस्वर है वो शायद ये हो कि किसी के साथ भलाई करना ये है कि उसको पैसे दे देना। खैर का मफहूम बड़ा वसी है। खैर के मफहूम में पहली बात ये भी आ सकती है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को अपना कुर्ब देना चाहे उसको दीन की समझ दे देता है। अब दीन की समझ का जो एक वसी तर मफहूम है उसमें से बहुत सारी बातें हैं। उनमें से एक ये आ सकती है कि बंदा जब अल्लाह ताला किसी के साथ खैर का मामला करता है तो उसको दीन के मामलात पर अमल करने की तौफीक दे देता है। ये भी दीन की समझ बूझ है। उसको सच बोलने की तौफीक दे देता है। बंदे को नेक हलाल खाने की तौफीक दे देता है। इंसान को जो बुराई है उससे बचने की तौफीक दे देता है। तो ये सारे मामलात खैर के हैं। सिर्फ रिज़्क का बढ़ जाना जो है ना ये खैर नहीं है। इसके अलावा जो दीगर चीजें हैं उनके अंदर भी अगर इंसान को सुलह आशती और अमन व सुकून नसीब हो जाए, होना शुरू हो जाए, तो वो भी क्या होता है, खैर ही होती है और वो दीन की समझ बूझ में आता है। ये कतन मत समझिए भी दीन जो है ये सिर्फ ये 5 नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, हज नमाज, बस यही दीन है। दीन एक मुकम्मल जो है ना वो हमारी सोशल लाइफ जो है, इकोनॉमिक लाइफ है, हमारी बिजनेस है, हर चीज उसमें इन्वॉल्व। ठीक है। हाँ, तो वो हमें हर हवाले से जो है ना वो एड्रेस करता है। क्योंकि अगर सिर्फ नमाजें पढ़नी हो तो नमाजें तो 5 वक्त है, उसके बाद क्या करना है बैठ के भाई, कुछ तो करना है ना। अब वो जो बाकी वक्त गुजरना है वो कैसे गुजरना है, उसमें दीन की तफहीम क्या है। उसमें दीन की तफहीम यही है कि जो जराए और जो तरीके अल्लाह ने बताए हैं रिज़्क कमाने के, मामलात करने के, उन्हीं के मुताबिक अपना वक्त गुजारा जाए। फिर ठीक है। सातवीं हदीस पाक है नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह यक़ूल के रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, क्या फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अरबा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी अऊज़ु बिका, बेशक हम तेरी पनाह मांगते हैं, हम तेरी पनाह मांगते हैं, यानी तेरी पनाह में आते हैं, मिनल अरबाई 4 चीजों से। यानी अल्लाह के रसूल अपनी जिंदगी में जो 3 थी ना, अच्छा 4 चीजें, उनसे आप पनाह मांगा करते थे। वो 4 चीजें, उनमें से पहली ये है मिनल मिन इल्म। पहली है कि या अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से पनाह अता फरमा, मिन इल्मिन ला यनफउ, जो नफा नहीं देता, यानी गैर नाफे इल्म, जिसका फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है, नुकसान ही नुकसान है जिसका, तबाही और बर्बादी का इल्म। ठीक है जी। उससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे। अब वो इल्म जो नफा नहीं देता वो कौन सा हो सकता है जी, ये बात सोचो। चाहे वो कारोबार का हो, आप अगर सूती इल्म सीखते हैं, सूती कारोबार कैसे करना है, तो वो सारा नफा नहीं है उसके अंदर। आप उसको जो मर्जी रंग दे लें, जो मर्जी कहानी डाल लें उसके अंदर, जो मर्जी उसको खुशनुमा बना लें, जो मर्जी उसको उल्टा सीधा कर लें, ठीक है जी, बाहर भी पैसे बच रहे हैं, अगर उसमें सूद है ना तो वो नफा बख्श नहीं। क्यों? अल्लाह ने मना किया। और अगर ये कहा जाए जी इसके
کے अलावा हमारे पास कोई सेटअप नहीं है, किसने का सेटअप नहीं है, इस्लामिक बैंकिंग है सर, वो सेटअप है हमारे पास। तो जिस इल्म के अंदर इंसानियत का नफा नहीं है वो नुकसान। अच्छा, दूसरा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का नॉलेज जो है ये इस हद तक तो दुरुस्त है कि मुल्क की दिफा के लिए आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की इज्जतें उछालने के लिए अगर आप इसको करेंगे तो डेट इज नॉट नाफे, ये गैर नाफे हो जाएगा। चीजों के इस्तेमाल बुरे होते हैं, आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं, आप उस इल्म से नफा उठा रहे हैं या नुकसान का बायस बन रहे हैं। इसी तरह ये जो सेक्सुअलिटी है ये भी एक इल्म के तौर पर पढ़ाया जाता है। ये किसी हद तक, वैसे तो इस्लाम ने बहुत ज्यादा शर्म हया का हुक्म दिया है, तो उस तनाजुर में देखा जाए तो ये वो चीज है जिसको पढ़ाना जो है वो जरूरी नहीं है, ये फितरत है इंसान की। तो ये चीजें इंसान को जो है ना वो हो ही जाती है, लेकिन अगर इसको किसी हद तक पढ़ना भी पड़े, जिस तरह के मेडिकल में स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो तो नफा के लिए है ना, कि इंसानियत को नफा पहुंच सके। लेकिन अगर इसी पेशा में और इसी काम में अगर इसका इंसान मनफी इस्तेमाल करेगा तो ये नफा मंद है। दूसरी बात आप जिससे पना मांगा करते थे वो ये थी, वो मिन कल्बिन ला यख्श, ऐसा दिल जो डरता ना, वो दिल जो बेबाक हो जाए, जिसके अंदर किसी किस्म की अल्लाह का खौफ या डर बाकी न रहे, इंसान जुर्रतमंद हो जाए गुनाह पे। यानी उसके लिए किसी इंसान को मारना मसला ही कोई ना, वो इंसान को मार दे और उसके दिल में जरा भी वो शर्म और गुनाह की कैफियत ना आए कि मैंने गुनाह किए। नहीं, वो शराब भी बैठे उसको फर्क ही ना पड़े, वो कहते ठीक है। जिसको कहते हैं ना जमीर मुर्दा हो जाए, मिन कल्बिन ला यख्शौ, कि आप जमीर के मुर्दा होने से पनाह मांगा करते। वमिन नफ्सिन ला तशबौ, आप ऐसे नफ्स से जो भरता ना हो, एक चीज हासिल की है तो दूसरी चीज जो है उसकी तैयारी में लग जाए। ठीक है, इंसान को वो कहते हैं सुकून ही ना आए, हर लम्हे उसकी जो है ना ख्वाहिशात वो बढ़ती जा रही। तो ये ख्वाहिशात का बढ़ते चले जाना, ये ऐसा नफ्स है जो भरता नहीं। वमिन दुआ इन ला युस्माउ, और ऐसी दुआ से पनाह मांगने का हुक्म दिया जो सुनी न जाती है, कि इंसान दुआएं मांगता रहे और उसके मुकाबले में इंसान को रिवार्ड जो है ना वो ना मिले। ठीक है, तो इस चीज से ये चार चीजों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे कि वन बाई वन हम उसको दोबारा लेते हैं कि ऐसे इल्म से या अल्लाह पनाह अता फरमा जो हमें नफा नहीं देता। वह मिन कल्बिन ला यख्शौ, ऐसे दिल से पनाह अता फरमा जो डरता नहीं है, जो बेबाक हो जाए। ठीक है, इसी तरह हमें नफ्सिन ला तशबौ, ऐसे नफ्स से जो भरता नहीं है उससे भी पनाह अता फरमा। वमिन दुआ इन ला युस्मौ, और ऐसी दुआ जो सुनी नहीं जाती उससे भी हमें पनाह अता। आठवें हदीस पाक है अन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قال لا تزور قدم ابن آدم یوم القیامہ. آپ نے فرمایا کہ جو ابن آدم کے قدم ہے نا وہ رہیں گے، لا تزور وہ زائل نہیں ہوں گے، قدم ابن آدم ابن آدم کے قدم یوم القیامت قیامت کے دن من عند ربی رب کے سامنے سے وہ نہیں ہٹ پائیں گے، حتی یسأل عن خمس جہاں تک کہ اسے سوال کیا جائے گا 5 چیزوں کے بارے میں. یعنی ابن آدم جو ہے کسی بھی آدم کی اولاد میں سے کسی بھی شخص کے جو قدم ہے وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 سوال پوچھے جائیں. گویا ساری نسل انسانیت جو ہے اس کی روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضری جائے گا، پیش ہونا ایک دفعہ اس کے سامنے. 5 سوال کیے جائیں گے. کیا ہوگا؟ ان عمری فیما افناؤ. پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں کیا جائے گا. اب یہ بتاؤ تم نے اس کو کہاں فنا کیا تھا. عمر گزاری جو ہے وہ کن معاملات میں تمہارے مشاغل کیا تھے. بچپن چلو تم اس وقت وہ جسے کہتے ہیں کہ بچپن کی وجہ سے اس کا ہم نے ساتھ نہیں لیا. جوانی کہاں گزاری ہے، لڑکپن کہاں گزارا ہے، پھر پختہ عمر کہاں گزاری ہے، بڑھاپا کن کاموں میں گزارا ہے. اس سارے کا سوال ہوگا. اور پھر اس میں سے خصوصیت کے ساتھ جو سوال ہے وہ ہوگا وہ عن شبابی فیما ابلاہ. اللہ پوچھے گا جو جوانی تجھے دی تھی فیما ابلاہ اس کو کہاں پرانا کیا ہے. ابلا یبلی کا مطلب ہے کسی چیز کو پرانا کرنا، کسی چیز کو ہم یوز کر کے اس کو کر دیتے ہیں نا، کھٹا پٹا کر دیتے ہیں. یہ وہ ہے کہ تجھے جو عمر دی تھی تو وہ تم نے کہاں فنا کر دی ہے. اور خاص طور پہ وہ جو جوانی تجھے دی تھی جب تیری آنکھیں سلامت تھیں تو بڑی بڑی دور دیکھ لیا کرتا تھا. تیرے کان جو ہے وہ سماعت بڑا زبردست تھی، دیوار کے پیچھے سے تو سن لیا کرتا تھا. زبان میں لکنت نہیں تھی، بڑا اسٹریٹ فارورڈ بولتا تھا تو ٹھیک ہے. اور تیرا دماغ بڑا تیز چلتا تھا. اب یہ ساری چیزیں جو تم نے وہ کہتے ہیں کہ یوز کر کے ان کو گھسا پٹا کر دیا ہے تو اس کے بارے میں جواب تو دو. یہ تمہارے ہاتھ سے پہلے اتنے مضبوط تھے آج کانپ رہے ہیں. یہ جو اس پہ زوال آیا ہے کن کاموں کی وجہ سے زوال آیا ہے وہ تو بتاؤ. اور جو اتنی دور تم دیکھ لیتے تھے آج تمہارے سامنے بڑی چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی، اس کا جواب تو دو. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ تمہارے کانوں کی سماعت اتنی زبردست تھی تو آج تجھے 5 دفعہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہے. وجہ کیا؟ پہلے تم بڑے زیرک اور دانا تھے اور آج تمہیں بات سمجھ نہیں آتی. یہ سب چیزوں کو تم نے پرانا کیا ہے، کن کاموں میں پرانا کیا ہے اس کا جواب. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. تیسرا سوال ہوگا وہ مال کے بارے میں ہے کہ من اين اكتسبه، یہ بتاؤ مال کمایا کہاں سے تھا، سورس آف انکم کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو پورا نیب والا سوال ہے. مال کمایا کہاں سے، وفیما انفقه، بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب یہ بھی بتاؤ اس کو خرچ کہاں پہ کیا، یہ بھی تم نے بتانا ہے. اور آگے 5واں سوال یہ ہے وماذا عمل فیما علم، کہ جو علم تجھے دیا گیا تھا اس علم پر تم نے خود عمل کتنا کیا ہے، یہ بھی بتاؤ. تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ابن آدم سے روز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے جائیں گے اور ہر شخص نے اس کے جواب دینے. اچھا جی، نیکسٹ ہے جی
9 नंबर हदीस पाक है, इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम अलैहि वसल्लम कॉल, आपने इरशाद फरमाया, इन्ना अस्कला शै अस्कला शैइन यूदाउ फी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़ियामति खुल्कु खुल्कुन हसन। आपने इरशाद फरमाया कि इन्ना अस्कला शैइन, सबसे ज्यादा भारी चीज, यूदाउ, जो रखी जाएगी, फी मीज़ानिल मुमिन, मोमिन के मीज़ान में, मोमिन के तराजू में, यानी कि जो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला वो देगा ना, अमाल तो ले जाएंगे, तो जहाँ अमाल तो ले जाएंगे वहाँ जहाँ अमाल तो ले जाएंगे वहाँ जो चीज क़यामत वाले दिन मोमिन के पलड़े में सबसे ज्यादा वजनी होगी ना, वो क्या है? वो खुलुकुन हसन, वो अच्छा अच्छा अखलाक जो है ना, इसका वजन सबसे ज्यादा होगा। नेकियां, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात और दीगर जो मामलात हैं उनका वजन भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज का वजन होगा ना वो अच्छे अखलाक का होगा। वइन्नल्लाह, और अल्लाह ताला, यबग़िज़ु, अल्लाह ताला नाराज होता है, गजब करता है, किस पर? अल फाहिश अल बज़ी, वो शख्स जो फहश गुफ्तगू करते हो, जो बंदा गंदी बातें करने वाला है ना, गंदी बातें करने वाला शख्स, उसको अल्लाह ताला उससे बहुत नाराज होता है। यानी बदतमीज, बद किरदार और लूज करैक्टर वाली बातें करने वाला शख्स अल्लाह को पसंद है। इसके मुकाबले में जिसका अखलाक अच्छा है वो, उसका बहुत ज्यादा वजन होगा पलड़े में रोजे क़यामत। 10वीं हदीस पाक है, आन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बयान करते हैं, काला समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, क्या? यकूल, क्या आप फरमाते हैं कि मन रा मिनकुम मुनकरन, कि तुम में से जिसने बुराई को देखा, फल युग़य्यिरहु बियदिही, तो पहला स्टेप ये है, पहला जो उसका तकाजा है वो ये है कि वो उसको बदल दे अपने हाथ के साथ। फल युग़य्यिरहु बियदिही, वो उसको अपने हाथ से उस बुराई को खत्म करे। फ़इन लम यस्तति', अगर वो इस्तिताअत नहीं रखता, फ़बिलिसानिही, तो फिर अपनी जुबान के साथ उसको खत्म, उसको जो है ना वो तब्दील करने की कोशिश करे। यदि कोई बुरा काम हो रहा है, पहला ये है कि अपने दस्तो बाजू से उसके खिलाफ जो है ना वो तहरीक चलाए और उसको खत्म करने की कोशिश। अगर इस चीज की ताकत उसके अंदर ना हो तो फिर वो उसके साथ, फिर उसके बाद कलाम करे, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दे, कहे ये बात ठीक, ये चीज दुरुस्त नहीं है भाई, लोगों को उससे अवेयरनेस दे। और अगर ऐसा भी ना हो सके, फ़इन लम यस्तति', अगर ऐसा भी ना हो, फ़बिक़ल्बिही, तो फिर अपने दिल में उसको बुरा जाए। वज़ालिका अदअफुल ईमान, और फरमाए ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। क्या? कि इंसान किसी बुराई को देखकर
نہ اس کے بارے میں ہاتھ سے کچھ کر سکے، نہ اس کے بارے میں زبان سے کچھ کر سکے، بلکہ صرف دل میں اس کو برا جانے۔ اور یہ دل کو دل میں برا جاننے کا اس لیے ہے کہ کم از کم وہ یہ نہ ہو کہ برائی دیکھ کے اس کے ساتھ رل جائے، وہ خود تو بچے۔ اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں روک سکتا، اپنی زبان سے نہیں روک سکتا، خود تو بچ جائے کہ خود بھی اس کے اندر شامل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس دل میں برا جانا ہو، باقی جو ہے وہ خیر ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ سے روکنے کے باوجود چپ ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اگر کوئی زبان سے روکنے کے باوجود وہ نہیں روکتا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ کیوں نہیں روکا؟ تو آخری درجہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ دل میں خاموش کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، میٹنگ ختم ہو رہی ہے، آخری منٹ چل رہا ہے، ہماری حدیث بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اٹینڈنس لے لیجیے گا، اسکرین شاٹ، تاکہ مسئلہ نہ بنے۔ اوکے سر۔ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو منتخب آیات ہیں